प्रेममयी सावित्री माँ सावित्री ना भारतवर्ष रे किए जानी नथिबे। समस्तंकु यह जना जे माँ सावित्री निज सतीत्व पई तांको मृत स्वामी को पुनर्जीवन देइथिले। सेथिपई जेउ दिन माँ सावित्री धर्म बल रे तांको मृत स्वामी सत्यवान को पुनर्जीवित करथिले सेही पुण्यतिथि अर्थात ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष चतुर्दशी दिन सबु घरर लक्ष्मी माने सेमानक स्वामी मानकर दीर्घ जीवन कामना करी कठोर व्रत पालन करिथांती, जहाकू सावित्री व्रत कुहा जाए। किंतु दुर्भाग्यवशतः आमर आजिर युवपीढ़ी माँ सावित्री और सत्यवान कथा विषयटी को भूली जावाकू बसिलेनी। आ सेथिपई सेमानकू जणा नाही जे प्राचीन भारतीय संस्कृति रे माँ सावित्री को एते महात्म्य काहींकी दिया जाई अछि, से काहींकी समस्तंकर अनुकरणीय, से कौन एमिति महान काम करथिले। आजिर एही वीडियो माध्यम रे माँ सावित्री और सत्यवानक संपूर्ण कथा को आपण मानक निकट रे उपस्थापना करबाकू जाउछु। ताहले आसंतु दर्शक बंधु, डेरी न करी सुनिबा सेही प्रेममयी माँ सावित्री कथा। अश्वपति नामक जड़े राजा थिले। तांकर कन्या एते सुंदर और सुशीला थिला जे तांको ना सावित्री रखागला। सावित्री जहा हिंदू मानकर एक पवित्र स्तोत्रर नाम अटे। युवती होई जिबारु तांकर पिता तांको निजर पति निर्वाचन करबाकू कहिथिले। प्राचीन भारतर महिला माने अत्यंत स्वाधीन थिले और निजर भावी जीवन साथी निजे बाछि पारुथिले। सेहीपरि सावित्री मध्य निज पितांक आदेश को शिरोधार्य करी एक स्वर्ण खंडित रथरे आरूढ़ होई पितांक द्वारा दिया जाइथिबा अनुचर और वृद्ध मंत्री सहित विभिन्न राजदरबार को जाई अनेक राजकुमार को भेटिथिले। किंतु सेमानक मध्यरु केही जणे भी तांक हृदय को आकर्षित कले नहीं। शेषरे से तांक साथींक सह एक पवित्र मुनिंक कुटीर रे पहुंचीथिले। प्राचीन भारत रे एमिति किछि अभयारण्य रहुथला। सेठारे पशुपक्षी मानक हत्या निषिद्ध थिला। सेठारे विचरण करुथिबा समस्त प्राणी भयमुक्त होई जाउथिले। एपरिकी सरोवर गुड़िकरे माछ माने मनुष्यଙ୍କ हाथरू सहज भावे खाद्यान्न ग्रहण करि नेउथिले। सहस्र वर्ष धरी सेठारे सेमानकु केही डराउ नथिले किंबा हत्या करू नथिले। संथ और वृद्ध माने जाई मृग और पक्षी मानक गहणरे रहुथिले। अपराधी केही नथिले। जेतेबेले मनुष्य जीवन रे थकी जाउथिला और जेतेबेले तार सायन आसी जाउथिला सेतेबेले से तपोवन को चली जाउथिला। सेठारे संथ मानक सह सत्संग करी धर्म चर्चा करी ध्यान जपरे निजर अवशिष्ट जीवन अतिबाहित करुथिला। दिमुत सेन नामक जड़े राजा को तांको वृद्धावस्था रे शत्रु माने पराजित करी तांकर सबु राजपाट छड़ाई नेइथिले। बिचरा राजा एपरी समय रे निज आखि मध्य हराई बसिथिले। आउ किछि उपाय न पाई एही अंध वृद्ध राजा निजर राणी और पुत्र को धरी जंगल को पळाइले। सेठारे से कठोर व्रत उपवास करी निज जीवन अतिबाहित कले। तांकर पुत्र नाम थिला सत्यवान। दैव जोग को सावित्री समस्त राजसभा को जीवा परे एही तपोवन को आसिले। प्राचीन काल रे तपोवनवासी ऋषि मानक प्रति जनतांक मध्यरे एते श्रद्धा थिला जे बड़ बड़ राजा मध्य महर्षिंक चरण स्पर्श पाई तांकर आशीर्वाद नेबा पाई तपोवन को आसी जाउथिले। भारतर जड़े चक्रवर्ती सम्राट मध्य बणर कंद फलमूल खाउथिबा आ बकल धारण करी बण जंगल रे खंडे कुड़िया करी रहिथिबा ऋषिंक वंशज बोली कही गौरव अनुभव करुथिले। आमे सबु सेही ऋषि मानकर संतान अटु। धर्मर एते सम्मान आज पर्यंत अन्य केउठी केही देखिच? एठारे राजा माने मध्य तपोवन रे पहुँची ऋषिंक चरण स्पर्श करने निजर सौभाग्य मणुथिले। सी जदि अश्वारोही होइथिबे तेबे तळगु ओह्लाई खाली पादरे आश्रम को जाउथिले। जदि कोनोसी रथारूढ़ होइथिबे तेबे आश्रम रे पहुँचीबा समय रे रथ और शस्त्र पछरे छाड़ी आश्रम को प्रवेश करुथिले। कोनोसी क्षेत्रीय योद्धा सेही पवित्र आश्रम को
केवल शांतिप्रिय नम्र और धर्मपरायण नागरिकଙ୍କ भଳି ଯାଇପାରୁଥିଲେ, अन्यथा अनुमति मिलुनथिला। सावित्री ସେହି कुड़ियाକୁ आसी राजतपस्वी सत्यवानଙ୍କୁ दर्शन କରିବା ପରେ ମନକୁ ମନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ହୃଦୟ ଈଶ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ରାଜସଭା ମାନଙ୍କରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ନିବାସୀ ରାଜକୁମାରମାନେ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀର ମନକୁ ମୋହିତ କରିପାରିନଥିଲେ, ସେହି ସାବିତ୍ରୀର ହୃଦୟକୁ ଆଜି ଏହି ବନବାସୀ ଦିମୁତ ସେନର ପୁତ୍ର ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ରାଜକୁମାର ଚୟନ ପୂର୍ବର କାମ ବଢ଼ାଇ ନିଜ ପିତୃଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଅଶ୍ୱପତି ପଚାରିଥିଲେ, ଝିଅ, କ'ଣ କେହି ମନ ଲାଖି ରାଜକୁମାର ତୁମକୁ ମିଳିଲେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ବିବାହ କରିବ? ଲଜ୍ଜାରେ ସାବିତ୍ରୀ ବିନୟପୂର୍ବକ କହିଥିଲେ, ହଁ ବାପା। ଅଶ୍ୱପତି ଖୁସି ହୋଇ ପଚାରିଥିଲେ, ତେବେ ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସାବିତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ସେ ଯୁବରାଜ ନୁହନ୍ତି ବାପା, ରାଜା ଦିମୁତ ସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥିବା ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର, ଯିଏ ଆଶ୍ରମରେ କନ୍ଦ ମୂଳ ଆଉ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ବନମାସୀ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହ ତପସ୍ୱୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଦୈବ ଯୋଗକୁ ଝିଅ ସହିତ କଥା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମହର୍ଷି ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜା ଏହି ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ମହର୍ଷି କହିଥିଲେ, ଏହି ଚୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଓ ଅନିଷ୍ଟକାରକ ହେବ। ରାଜା ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ମହର୍ଷି କହିଥିଲେ, ହେ ରାଜା, ଆଜିଠୁ ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ପରେ ସତ୍ୟବାନ କାଳ କବଳିତ ହୋଇଯିବ। ରାଜା ଏହି ଅନିଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କାରେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଝିଅ, ସତ୍ୟବାନର 1 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ ଅଛି। ତୁମେ ବୈଧବର ଦାରୁଣ ଯାତନା ଜୀବନ ଭରି କାହିଁକି ସହିବ? ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କର। ଏଭଳି ଅଳ୍ପାୟୁ ଓ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ବର ସହିତ ତୁମର ବିବାହ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଝିଅ, ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମନ ସ୍ଥିର କରି ବିଚାର କର। କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବାପା, ଆପଣ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ବିବାହବଦ୍ଧ କରି ମୋର ମାନସିକ ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାହସୀ, ଧର୍ମପରାୟଣ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ମୋରି ମନ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛି। ଆର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ଜୀବନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସିଏ କେବେ ସଂକଳ୍ପଚିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ଦେଖିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ସଂକଳ୍ପରେ ଅଟଳ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସହମତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସତ୍ୟବାନ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ। ସେ ନିଜ ପତି ସହ ରହି ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ରାଜମହଲ ଛାଡ଼ି ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ ଜଣାଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତି ପ୍ରତିଦିନ ଗହନ ଅରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଫଳ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି, ଚୁଲି ଜାଳିବା ପାଇଁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି, ତାକୁ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ସେହି ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ କୁଡ଼ିଆକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। କୁଡ଼ିଆରେ ସାବିତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ଶାନ୍ତି ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଦୁର୍ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ଏ 3 ରାତି କଠୋର ବ୍ରତ ଉପବାସ କଲେ। ସେ ନିମିଷ ମାତ୍ର ବି ଶୋଇଲେ ନାହିଁ। ରାତି ସାରା ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନାରେ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ଆର୍ତ୍ତ ସ୍ୱରରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଚାଲିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ସେହି ଭୟାନକ ଦିବସ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଟିକିଏ ବି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ପରି ଜାଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସତ୍ୟବାନ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ଅରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଚାନକ ବଡ଼ ଆର୍ତ୍ତ ସ୍ୱରରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ପ୍ରିୟେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରାଇ ଦେଉଛି, ମୋ ଶରୀର ଅବସନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି, ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋତେ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଭୟକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ
କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ ସାବିତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ହେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ, ତୁମ ମଥା ମୋ କୋଳରେ ଥୋଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କର। ସତ୍ୟବାନ ଖରାରେ ତାତି ଯାଉଥିବା ନିଜ ମଥାକୁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ କୋଳରେ ଥୋଇବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଗଲା। ସାବିତ୍ରୀ ସେହି ଶବକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ସେହି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାକୀ ବସି ରହିଥିଲେ। ଏବେ ଯମଦୂତ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ କୋଳରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଧରି ଶୋକରେ ବିଳପିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଅଗ୍ନିର ବୃତ୍ତ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପାରି ହେବାର କ୍ଷମତା ଏ ଯମଦୂତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଗଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁରାଜା ଯମଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନ ନେଇ ଫେରିବାର କାରଣ ବତାଇଲେ। ଏବେ ମୃତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ନ୍ୟାୟକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁରାଜ ଯମ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ମୃତକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅଧିପତି ପଦରେ ଆସୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନରେ କିଏ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ବା କିଏ କ'ଣ ପାରିତୋଷିକ ପାଇବ। ଯମ ଦେବତା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସହଜରେ ସେହି ଅଗ୍ନିବଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସେ କହିଥିଲେ, ଝିଅ, ଏ ମୃତଦେହକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମରଣ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଦି ମୃତକ ଅଟେ। ସେବେଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀକୁ କାଳ କବଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବିଧିର ବିଧାନ। ଯମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ଶବଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଯମପୁରକୁ ଯିବାବେଳେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆସୁଥିବା କାହା ପାଦତଲା ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହ ଯମପୁରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦୂର ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଝିଅ, ତୁ କାହିଁକି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛୁ? ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ମନୁଷ୍ୟର ନିୟତି ଅଟେ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ବାବା, ମୁଁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଛି? ଏହା ତ ନାରୀର ଅଭିରୁଚି ଯେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ତାର ପ୍ରିୟ ପତି ଯିବେ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କରି ଅନୁଧାବନ କରିବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସନାତନ ନିୟମ ଅଟେ ଯେ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପତ୍ନୀବ୍ରତ ପତି ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ତୋର ପତିର ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ଠାରୁ କୌଣସି ଏକ ବର ମାଗିନେ। ସାବିତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଏତେ କୃପା ଅଛି ତେବେ ହେ ମୃତ୍ୟୁଦେବ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ ଝିଅ। ଏହା କହି ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ପଛରେ ଚାଲିଛି। ଯମରାଜ କହିଥିଲେ, ଝିଅ, ପୁଣି ତୁ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛୁ? ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ହଁ ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବାକୁ ବିବଶ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ମୋର ପତିଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁବାରୁ ମୋ ଶରୀର ତାର ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ମୋର ଆତ୍ମା ତ ପ୍ରଥମରୁ ଚାଲିଯାଇଛି, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ମୋର ଆତ୍ମା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଆତ୍ମା ଯିବ ସେଇଆଡ଼େ ଶରୀର ଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିୟତି ଅଟେ। ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜ କହିଥିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ତୋର କଥାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି। ନିଜ ପତିଙ୍କ ଜୀବନଦାନ ବ୍ୟତୀତ ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର ମାଗିନେ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ବାବା, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯମରାଜ କହିଥିଲେ, ଝିଅ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୋର କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ତୁ ଘରକୁ ଫେରିଯା, କାରଣ ଯମରାଜ ସହ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ଚାଲିକି ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା କହି ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନର ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ପୁଣି ଯମପୁର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ।
किंतु एबे मध्य शीलवती और पतिपरायण सावित्री निज मृत पति पिछा छाड़िले नहीं। जमराज पुणी पछकु बुली सावित्री को कहिथिले, हे मनस्विनी, हे सावित्री, एभली शोकाकूल होई मो पछरे आस नहीं। सावित्री कहिथिले, मु विवश अटे, आपण मो हृदय धन को जेआड़े नहीं जीवे सेयाड़े जीवा व्यतीत मोर आउ किछि चारा नहीं। जमराज कहिथिले, झियो, जदि तोर पति पापी होइब ओ ताकु नरक जीवाकु हेब तेबे कौन तू तांको सह नरकवास करिबु? सावित्री कहिथिले, नरक हेउ बा स्वर्ग, मृत्यु हेउ बा जीवन, जेउठारे मोर स्वामी रहिबे सेठारे तांको सह रहिबारे मोर आनंद मिलिब। जमराज सेतेबेले कहिथिले, पुत्री, तोर समस्त कथा अत्यंत मनोहर और धर्मसंगत। मु तोर कथारे अत्यंत प्रसन्न होइछि। तू मोठारू आउ गोटे बर मागिने, किंतु ध्यान रखिबु, मृतक को केबे भी जीवदान दिया जाए नहीं। यह शुणी सावित्री कहिथिले, जदि प्रभुଙ୍କ अनुमति अछि तबे मते एपरि बर दियंतु जहाद्वारा मोर ससुरଙ୍କ वंश नष्ट हेब नहीं ओ एही राज्यर उत्तराधिकार सत्यवानर पुत्र मानकु प्राप्त हेब। जमराज स्मित हास्य करी कहिले, पुत्री, तोर अभिलाष अवश्य पूर्ण हेब। एइने सत्यवानर आत्मा मु तांकु पुनर्जीवन प्रदान करुछि। सत्यवान और तोर पुत्र ही राज्य शासन करिवे। एबे घर को फेरी जा, आज तोर प्रेम मृत्यु विजयी होइछि। हे नारी, तोर प्रेम अद्वितीय। तू मर्त्यमंडल रे यह सिद्ध करदेलु जे मूर्ति देवता मध्य शुद्ध अपरिवर्तनशील प्रेम शक्ति पाखरे दुर्बल। यह ही सावित्री कहानी। भारतर प्रत्येक कन्या चाहे से किपरि सावित्री हेब, जार प्रेम मृत्यु विजयी होइतिला, जीए सर्वविजयी प्रेम द्वारा मृत्यु देवता जमक पाखरे पहुँची निज हृदयर ईश्वर आत्मा को मुक्त करी आनिथिला। बंधुगण, आशा करूछु आपण मानकु ए कहानीटी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानीटी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां, जदि हमर ए चैनल को नुवा करी आछिथि चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बडी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन दिबो। पुनी देखाइबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। सेतबेले पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।